Thank you all. So I hope you all do your preparation good. So இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டாபிக்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா with respect to same Indian polity தான். Things what we are going to address அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா the things are important acts in sense very recently there is a significance in that one. So first பார்க்கக்கூடிய இந்த ரெண்டு provisions with respect to Assisted Reproductive Technology Act and Surrogacy Regulation Act. So it is an important thing and the most important expected questions in the year la solla mudiyum. The reasons for that one is for a very long time. Okay, so there is a demand to regulate the assisted reproductive technology in sense செயற்கை மூலமாக கருத்தரித்தல்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. ஸோ அதுவும் தென் வாடகத்தாய் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ரெண்டு ப்ரொவிஷனையும் பார்த்தீங்கன்னா ரெகுலேட் பண்றதுக்கான டிமாண்ட் ஃபார் அ வெரி லாங் டைம் ஃப்ரம் வேரியஸ் ஸ்பியர்ஸ் இருந்துகிட்டே தான் இருந்தது. ரீசன்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா the growing of that clinics. Okay, கிட்டத்தட்ட ஒரு டேட்டா என்ன சொல்லுது அப்படின்னா almost 2.2 crore couples, married couples under the age category of reproductive age. So on the reproductive age 2.2 crore married couples are seems to be infertile. Okay, so the sources for them is they go for some assisted reproductive technological clinics, ART clinics ன்னு சொல்லுவாங்க. So அந்த ஒரு provisions access பண்றதுனால there is a huge demand for it. Huge demand for it in sense commercialized சொல்றேன். So commercialized it's a $1 billion business அப்படிங்கிற ஒரு provision இருக்கிறதுனால they need some regulations because most of the provisions are getting misused. Misused in sense இந்த வாடகத்தாய்ன்னு சொல்றோம் இல்லையா, surrogacy is considered to be one of the way to access assisted reproductive technology தான். ஸோ அந்த ஒரு கன்சர்ன்ல பார்க்கும்போது நிறைய மிஸ்யூஸ் ஆகிறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு. நாட் ஓன்லி ஃப்ரம் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பர்சன்ஸ்னால மட்டும் கிடையாது. இட் சீம்ஸ் டு பி அ ஹப் ஆஃப் மெடிக்கல் டூரிசம். ஓகே, இந்தியாவில் இட் இஸ் சீம்ஸ் டு பி ஹப் ஆஃப் மெடிக்கல் டூரிசம்னு வச்சுக்கோங்களேன். மெனி ஆஃப் தி ஃபாரினர்ஸ் தே யூஸ் திஸ் அஸ் அன் பிளேஸ் ஃபார் தயர் ART clinics. ஸோ அது என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா the lot of provisions are getting misused அப்படின்னு வரும்போது that need some regulations. So on the regulations காக டிசைன் பண்ணதான் in December 2021 the winter session ரெண்டு இம்பார்ட்டன்டான ஆக்ட் இது பண்ண ரெகுலேட் பண்ணாங்க. One is with respect to Assisted Reproductive Technology Act and the Surrogacy Regulation Act. So அது ரெண்டும் most expected question in this year. The next thing is with respect to Constitution Scheduled Tribes Order Amendment Act 2021. So the Constitution Scheduled Tribes Act Amendment Act 2021 provision என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா the important thing with respect to this one is what we are going to address in this one is very recently in Arunachal Pradesh they eliminated one of that is they left the one tribal groups, okay, abort tribals from the scheduled tribes list. So the question here is who is the authority to add or delete scheduled tribes in the constitution, that is scheduled tribes list in the constitution, and is there any criteria for it? So adukku edachum specific criteria irukka to identify these groups are considered to be unscheduled tribal groups? If it is not, then what is the condition? So then who is the authority to include or reject, okay, or delete the tribals from the list? So under ஒரு provisions we have to address on this one. Then with respect to Cooperatives Act அப்படின்னு வரும்போது very recently a 3-judge bench, okay, ஒரு 3-judge bench என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா they deleted they said some of the provisions in the 97th Constitutional Amendment Act 2011 is null and void. In sense அது வந்து it is above the constitutional level. In sense it is violating the constitutional provisions with respect to Constitutional Amendment Act under Article 368. So on the provisions pathina details konjam what is meant by Cooperatives Act, what are the basic concerns with respect to with in terms of functioning and in terms of how they are governing the cooperative societies. So அந்த ஒரு கன்சர்ன்ல பார்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் இருக்கு. Then with respect to PESA Act, that is Panchayat Raj Extension on Scheduled Areas Act. So scheduled areas அப்படிங்கிறது 5th schedule இருக்கக்கூடிய some of the scheduled areas. So how they are applying the PESA Act over there? In sense Panchayat Raj Act ன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, 73rd and 74th Amendment Act. These acts are not applicable in those areas. So for applying those acts, they are
passing this provision under PESA Act in 1996. So almost 25 years of completion rights. So they may ask based on that perspective. Questions for the kind of possibilities. Then Central Bureau of Investigation, they come with a fixed tenure in terms of minimum 5 years. So under ஒரு concern based பண்ணி maybe they may ask in the questions from CBA. So in the context la தான் இன்னைக்கு நம்ம question approach பண்ண போறோம். In sense we are going to discuss in these areas. So very specific என்னோட concernல I expect questions from these two acts. One is Assisted Reproductive Technology Act and Surrogacy Regulation Act. Minimum வர்றதுக்கான possibilities இருக்கு. Minimum requirement in sense definitely they may ask some questions in this area. So either in science and tech or from the polity. Okay, so let's we enter into the class. The first thing is with respect to Assisted Reproductive Technological Act. So assistive reproductive technology in sense நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி செயற்கை மூலமாக கருத்தரித்தல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ இதுல இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி there are lot of misuse in it. Okay, then most of them are used it as a commercialized business instead of go for on some humanitarian grounds, but they are used it as a commercial grounds. So நம்ம நிறைய மூவிஸ்ல ஓட அதுக்கான எவிடன்சஸ் இருக்கும். லைக் வெரி ரீசென்ட்லி தாரத்தப்பட்டைன்னு ஒரு படம் பார்த்தோம் இல்லையா, வந்திருந்தது இல்லையா. ஸோ அந்த இதுல ஓட அந்த சரகசி அசிஸ்டட் ரீப்ரொடக்டிவ் டெக்னாலஜியோட மிஸ்யூஸ் ஆகக்கூடிய கண்டிஷன்ஸை பதிவு பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ ஃபார் யுவர் ரெஃபரன்ஸ் நான் சொல்றேன். ஓகே, ஸோ அந்த ஒரு கண்டிஷன்ல இந்த பர்டிகுலர் ஆக்ட் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அசிஸ்டிவ் ரீப்ரொடக்டிவ் டெக்னாலஜிக்கல் பேங்க்ஸ் விச் இஸ் நத்திங் பட் தே ஸ்டோர் தி ஸ்பெர்ம்ஸ் அண்ட் ஓசைட்ஸ் இன் தட் பேங்க்ஸ். ஓகே, அண்ட் அதர் தென் தட் தேர் ஹேவிங் சம் கிளினிக்ஸ் அவுட் தேர். ஸோ இந்த கிளினிக்ஸையும் இந்த பேங்க்ஸையும் ரெகுலேட் பண்ணுறதுக்காக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணதான் இந்த பர்டிகுலர் ஆக்ட். அதர் தென் தட் த போத் ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஹூ இஸ் ப்ரொவைடிங் தி sperm or oocytes and who is considered to be the receiver, in sense commissioning couples அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ கமிஷனிங் கப்புள்ஸ் அப்படிங்கிறது இந்த ஆக்ட்ல ஸ்பெசிஃபை பண்றாங்க. ஓகே, ஸோ அந்த ஒரு கன்சர்ன்ல ரெகுலேட் பண்றதுக்காக டிசைன் பண்ணதான் இந்த பர்டிகுலர் ஆக்ட். ஸோ இன் சென்ஸ் நத்திங் பட் தே ரெகுலேட் தி ஏஆர்டி கிளினிக்ஸ். ஸோ ஏஆர்டி கிளினிக்ஸை ரெகுலேட் பண்றதா இருந்தா, ஸோ வாட் இஸ் மென் பை ஏஆர்டி கிளினிக்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் நத்திங் பட் the term of pregnancy. Okay, so the term of pregnancy was handled outside the human body. So outside the human body in sense with respect to artificial insemination or through by means of in vitro fertilization. Okay, so அது மூலமா செயற்கை மூலமா பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் outside the human body நீங்க ஒரு ஆக்டிவிட்டியை பண்றீங்க through by transferring of the gamete or embryo into the reproductive system of a woman. So it means nothing but an attempt to obtain a pregnancy by handling the sperm or oocytes outside the human body. Note it down, it is considered to be one of the important things with respect to what is ART. Okay, it is happened in outside the human body. And after cultivating those things, okay, so test tube baby in solo, so after cultivating that, they transfer the gamete or embryo into the reproductive system of woman. Okay, so அந்த கருத்தரித்தல் உள்ள முட்டையை என்ன பண்ணுவாங்கன்னா திருப்பி ஃபியூஸ் பண்ணிடுவாங்க, உள்ள ஒரு ஹியூமனோட எம்ப்ரியோக்குள்ள ஃபியூஸ் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ மெத்தட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் இஸ் இன்விட்ரோ ஃபெர்டிலைசேஷன் சொல்லுவாங்க. இன்விட்ரோ ஃபெர்டிலைசேஷன் இன் சென்ஸ் நத்திங் பட் டெஸ்ட் டியூப் பேபின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. ஸோ அந்த ஒரு ப்ராசஸ். இன்ட்ரா யூட்டரின் இன்செமினேஷன் அப்படிங்கிறது த்ரூ பை மெடிகேஷன் ஆஃப் ஸ்பெர்ம். ஸோ மெடிகேஷன் ஆஃப் ஸ்பெர்ம் அப்படிங்கிறது ஸ்பெர்ம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இன்ஜெக்ட் பண்ணுவாங்க இன்டு தி எக்ஸ். ஓகே, ஸோ ஃபியூஸ் பண்றதுக்காண்டி பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆக்டிவிட்டி. தென் தேர்ட் திங் இஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தேர்ட் பார்ட்டி அசிஸ்டட் ஏஆர்டி இன் சென்ஸ் சரகசி. இன் சென்ஸ் தட் இஸ் செயற்கை தாய் மூலமா குழந்தை பெற்று எடுத்துக்கிறத தேர்ட் பார்ட்டி அசிஸ்டட் ஏஆர்டின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த மூணு மெத்தட்ஸ் ஆர் வெரி ஃபெமிலியர் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஏஆர்டி. ஸோ இதை ரெகுலேட் பண்ணக்கூடிய ப்ரொவிஷன்ஸ் தென் பேங்க்ஸ் அண்ட் கிளினிக்ஸ். ஸோ இது ரெண்டு தான். ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது பேங்க்ஸ் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் நத்திங் பட் தே ஆர் தி ஸ்டோரிங் யூனிட். ஸோ ஸ்டோரிங் யூனிட்ஸ் வாட் தே ஆர் ஸ்டோர்ட் மீன்ஸ் நத்திங் பட் த கேமெட்ஸ் தென் எம்ப்ரியோ ஸ்பெர்ம்ஸ் இதெல்லாமே ஸ்டோர் பண்றது தான் அங்கே ஒர்க்கு. தென் கிளினிக்ஸும் அதை ரெகுலேட் பண்றது இன் சென்ஸ் தே ஆர் ஒர்க்கிங் அஸ் அண்ட் ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் இன்ஸ்டிடியூஷன் மாதிரி ஒர்க் பண்ணக்கூடிய ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன். ஸோ இதுல ரொம்ப முக்கியமா ஒண்ணு பாத்தீங்கன்னா இந்த கமிஷனிங் கப்புள் அப்படின்னு சொல்றது. இந்த கமிஷனிங் கப்புள்ஸ்ங்கிறது யாரை சொல்லுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் தே பிரிங் அன் கிரைட்டீரியா தட் இஸ் ஹூ கேன் அவைல் தீஸ் சர்வீசஸ். ஸோ இந்த சர்வீஸை யார் அவைல் பண்ண முடியும்? எனி இண்டிவிஜுவல்ஸ் பண்ண முடியுமா, இல்ல ஒரு மேரிட் கப்புள்ஸ் மட்டும்தான் பண்ண முடியுமா? ஸோ மேரிட் கப்புள்ஸா இருந்தாலும் வெதர் தே ஹாவ் அன் அனதர் பேபி, ஒரு பேபி இருக்கு பட் இன்னொரு பேபி அவங்கனால இந்த த்ரூ பை மீன்ஸ் ஆஃப் ஏஆர்டி கிளினிக் மூலமா போய் அசஸ் பண்ண முடியுமா?
அப்படின்னு பார்த்தா இந்த கமிஷனிங் கப்புள் அப்படிங்கிறது எதை மீன் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா those who are considered to be an infertile to married couple மட்டும்தான் they allowed. ஸோ ஒரு ஏஆர்டி அக்சஸ் பண்றதா இருந்தா only you have to be a married couple then the status of infertility. Such a qualification as qualification in sense the certificate of qualification னு சொல்லுவாங்க. The certificate of qualificationங்கிறது என்ன அப்படின்னா that married couple should be an infertile, either of them. Okay, so an assisted reproductive technology clinic or assisted reproductive technology bank for obtaining these services authorized of the said clinic or bank. Okay, so ஒரு infertile married coupleனால மட்டும்தான் ART clinic அக்சஸ் பண்ண முடியும். அது ஃபர்ஸ்ட் ரெகுலேஷனா கொண்டு வராங்க. Okay, the next thing is with respect to regulations. So in the ART clinics and banks regulate பண்றதுக்காக they create an institution in the name of National Registry of Banks and Clinics of India. ஸோ இங்கே தான் என்ன ஆகும், இது ஒரு சென்ட்ரலைஸ்டு டேட்டா பேஸ் சிஸ்டம். இந்த சென்ட்ரலைஸ்டு டேட்டா பேஸ் சிஸ்டத்தில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ரெகுலரா அங்க இந்த கிளினிக்ஸ் அண்ட் பேங்க்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அதை ரெஜிஸ்டர் பண்றதுக்கான ஃபோரம் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏஆர்டி, தட் இஸ் த நேஷனல் ரெஜிஸ்ட்ரி ஆஃப் பேங்க்ஸ் அண்ட் கிளினிக்ஸ். ஸோ இவங்களோட ஒர்க் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நத்திங் பட் இட் இஸ் ஆக்ட் அஸ் அ சென்ட்ரலைஸ்டு டேட்டா பேஸ். ஸோ த்ரூ ஃப்ரம் தி சென்ட்ரலைஸ்டு டேட்டா பேஸ் தே ஆர் ட்ரைங் டு ரெகுலேட் திஸ் கிளினிக்ஸ் அண்ட் பேங்க்ஸ். And what is the role of the state government in this sphere? Okay, central government they are fixed on National Registry of Banks and Clinics of India and Punjab. What is the role of the state government? Is nothing but the role of the state government is to appoint any registering authorities. Registering authorities in sense some authorities to regulate these institutions or to monitor the registration process of these institutions. So other than our state government role. Okay, so in the clinic and பேங்க் சொல்றோம் இல்லையா, ஸோ இவங்களை எப்படி ரெகுலேட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரி 5 years they have to renew it. ஓகே, ஸோ ரெனியூவல் பண்றது அப்படிங்கிறது இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் தே வில் ஷோ தி கண்டிஷன்ஸ் அண்ட் தே ஷோ தி திங்ஸ் விச் there is no any violations or happened in that particular clinics. ஸோ எந்த விதமான வயலேஷனும் இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறத என்ஷூர் பண்றதுக்காண்டி எவ்ரி 5 years கூட என்ன பண்றாங்கன்னா ரெனியூவல் பண்றாங்க. ஸோ இந்த ரெனியூவல் எப்போ வேணாலும் சஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் இல்லாட்டி கேன்சல் பண்ணலாம் இஃப் தே டூ எனி கான்ட்ரவென்ஷியல் ப்ரொவிஷன்ஸ் அகேன்ஸ்ட் தி லா. ஸோ லாக் அகேன்ஸ்டா ஏதாச்சும் ஒன்று செய்யும் போது அந்த லைசன்ஸ் அவங்களுக்கு கேன்சல் பண்றதுக்கான ரைட்ஸ் யார்கிட்ட இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நேஷனல் ரெஜிஸ்ட்ரி ஆஃப் பேங்க்ஸ் அண்ட் கிளினிக்ஸ் ஆஃப் இந்தியா கிட்ட இருக்கு. ஓகே, த நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கண்டிஷன்ஸ் ஃபார் கேமெட் டொனேஷன் அண்ட் சப்ளை. இன் சென்ஸ் அந்த கருமுட்டைன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, இதை டொனேட் பண்றதுக்கோ இல்லை இதை சப்ளை பண்றதுக்கான கண்டிஷன்ஸ்ல இதுதான் எக்ஸ்பெக்டட் கொஸ்டின் ஏரியா. ஸோ ஒரு கேமெட் டொனேஷன் யாருனால மட்டும்தான் ஒர்க் பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏஆர்டி கிளினிக் ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருப்பாங்கல்ல அவங்களால மட்டும்தான் அந்த ப்ராசஸ் பண்ண முடியும். ஓகே, ஸோ ஒரு மேல் கிட்ட இருந்து ஒரு செவன் வாங்குறதா இருந்தா, ஒரு ஸ்பெர்ம் வாங்குறதா இருந்தா அந்த மேலுக்கான ஏஜ் லிமிட் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரம் 21 years to 50 years வரைக்கும். ஒரு ஃபீமேல் கிட்ட ஒரு எக் வாங்குறதா இருந்தா அதுக்கான ஏஜ் பார்த்தீங்கன்னா 23 to 35 years ஆஃப் ஏஜ் தான். ஓகே, தென் தட் oocyte donor. oocyte donor in sense அந்த கரு முட்டை கொடுப்பாங்க இல்லையா, ஸோ அவங்க கண்டிப்பா என்னவா இருக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு மேரிட் விமனா தான் இருக்கும் அண்ட் ஹி ஹேவிங் அட்லீஸ்ட் 1 live children. ஓகே, ஸோ ஒரு செயற்கை மூலமா ஒரு கருத்தறுத்தல் அப்படின்னா அந்த கரு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பர்சன், அந்த பர்சன் என்னவா இருக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு மேரிட் விமனா தான் இருக்கும். அந்த மேரிட் விமனுக்கு கண்டிப்பா ஒரு சைல்டு இருக்கும். அந்த சைல்டுக்கு மினிமம் 3 years ஆஃப் ஏஜ் இருக்கும். அப்படி இருக்கக்கூடிய ஒருத்தர் தான் ஒரு முட்டையை அவங்களுக்கு கொடுக்க முடியும். ஸோ அதை தான் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா த்ரூ பை மீன்ஸ் ஆஃப் இன்விட்ரோ ஃபெர்டிலைசேஷன் டெஸ்ட் டியூப் பேபி மூலமா அதை கல்டிவேட் பண்ணி அந்த கல்டிவேட் ஆன எக் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தட் கன்சர்ன் கமிஷனிங் கப்புளோட ஃபீமேல் எம்ப்ரியோல ஃபியூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அப்படித்தான் இந்த ப்ராசஸ் நடக்கும். ஸோ இதுல இந்த டொனேஷன் கொடுக்கக்கூடிய ஸ்பெர்ம் டொனேட் பண்றவங்களும் இல்ல இந்த oocyte டொனேட் பண்ணக்கூடியவங்களுக்கான கிரைட்டீரியா இதுதான். ஒரு மேலா இருக்கிற பட்சத்துல அவங்க 21 to 55 yearsோட அவங்ககிட்ட தான் ஸ்பெர்ம் கலெக்ட் பண்ண முடியும். ஒரு oocyte ஒரு எக் கொடுக்கக்கூடிய ஃபீமேல் 23 to 35 yearsக்குள்ள தான் இருக்கணும். அதுவும் மேரிடா இருக்கணும். அந்த மேரிடுக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு சைல்டு இருக்கணும். அந்த சைல்டுக்கு மினிமம் 3 years ஆஃப் ஏஜ் இருக்கணும். இவங்க தான் கண்டிஷன். தட் இஸ் இந்த எலிஜிபிலிட்டி கிரைட்டீரியாவோட இருக்கிறவங்ககிட்ட இருந்து மட்டும்தான் நீங்க ஏஆர்டி கிளினிக்ல இருந்து அக்சஸ் பண்ண முடியும். ஓகே, தென் தட் oocyte தட் இஸ் அந்த எக் கொடுப்பாங்க இல்லையா, அவங்க வருஷத்துல இல்ல லைஃப்ல ஒரே ஒரு தான் கொடுப்பாங்க. ஓகே, மேக்ஸிமம் 7 times எடுக்கலாம். பட் அந்த 1 சக்சஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த 1 oocyte ஒரு டைம் மட்டும் தான் எடுக்கும். ஓகே, ஸோ அதுக்கப்புறம் அது என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னா வேரியஸ் கமிஷனிங் கப்புள்ஸ்க்கு நீங்க யூஸ் பண்ண முடியாது. தட் கன்சர்ன் ஒரு எக் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா அந்த ஒரு எக்கை ஒருத்தர்கிட்ட மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண முடியும்.
அதே இதை என்ன பண்ண முடியாதுன்னா கல்டிவேட் பண்ணி மல்டிபிள் கமிஷனிங் கப்புள்ஸ்க்கு நீங்க யூஸ் பண்ணக்கூடாது. இதுதான் கண்டிஷன்ஸ். மேபி இந்த ஏரியால இருந்து கொஸ்டின் வர்றதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு. ஃப்ரம் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஏஜ் கிரைட்டீரியா ஆர் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு அதர் கிரைட்டீரியா சச் அஸ் மேரிட் விமன் தென் சைல்டு, இந்த ஒரு கண்டிஷன்ஸ்ல கொஸ்டின் வர்றதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு. ஸோ கேமெட் டொனேஷன் அண்ட் சப்ளை இந்த ஏரியா மோஸ்ட் எக்ஸ்பெக்டட் கொஸ்டின் ஏரியா. The next thing is with respect to condition for offering ART services. So that is procedure. That is in the ART services facilitate பண்றதா இருந்தா both from the side of the commissioning couple and both from the side of the donor. So இந்த ரெண்டு பேத்துக்குள்ள ஒரு அக்ரிமெண்ட் இருக்கணும் இல்லையா? ஸோ அந்த அக்ரிமெண்ட் என்ன ப்ராசஸ்ல இருக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா which should be in the informed consent இருக்கணும். அந்த informed consent should be in the written format. ஒரு ரிட்டன் அக்ரிமெண்ட்ல தான் என்ன பண்ணணும், இந்த ப்ராசஸை இனிஷியேட் பண்ணணும். ஸோ இந்த ப்ராசஸை இனிஷியேட் பண்றதுல என்ன மேஜர் ரெக்யர்மெண்ட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு அசிஸ்டட் ரீப்ரொடக்டிவ் டெக்னாலஜி ஃப்ரம் தி தேர்ட் பார்ட்டி எடுக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க. ஒரு வாடகை தாயின்னு ஒருத்தவங்க மூலமா நான் ஒரு குழந்தைகள் பெற்றுக்கிற முடியறதுக்கான ஒரு ஆப்ஷன் நான் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா, அந்த கண்டிஷன்ல தட் சரகசி மதர்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? ஸோ தட் சரகசி மதர் ஷுட் ப்ரொவைட் வித் இன்சூரன்ஸ் கவரேஜ். ஸோ ஒரு இன்சூரன்ஸ் கவரேஜ் வந்து அவங்களுக்கு பண்ணி ஆகணும். இல்லை அந்த ஓவர்சைட் டோனருக்கு நீங்க இன்சூரன்ஸ் கவரேஜ் வந்து எடுத்துக்கணும். அது ஒரு பேசிக் கண்டிஷன். ஓகே, தென் அதர் தென் தட் அந்த கிளினிக் எது ரெஸ்ட்ரிக்டட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, the child of predetermined sex. ஸோ சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, they opt for the male child மட்டும்தான் அப்படின்னு ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க. சம்டைம்ஸ் they opt for female child அப்படிங்கிறது ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி predetermined sexesக்கு வந்து they are not allowed to do those actions. ஓகே, அது பண்ணக்கூடாது. தென் அதர் தென் தட் பிஃபோர் கோயிங் ஃபார் தி கல்டிவேஷன் ஆஃப் எம்ப்ரியோ, ஓகே, it is an eligibility, that is it is an thing to identify is there any genetical diseases in the embryo. Okay, sometimes என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த ART அசஸ் பண்ணுவாங்க இல்லையா, அது என்ன மாதிரி கண்டிஷன்ல அசஸ் பண்ணுவாங்கன்னா, சம்டைம்ஸ் ஜெனட்டிக்கல் டிசார்டர் டிசீஸ் உள்ள ஒரு கப்புலா இருக்காங்கிற பட்சத்துல அவங்க யூஸ் பண்ணுவாங்க. இன்சென்ஸ் மைட்டோகாண்ட்ரியல் டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த மைட்டோகாண்ட்ரியல் டிசீஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கண்டிஷன் வந்து இட் இஸ் அ ஜெனட்டிக்கல் டிசார்டர். ஸோ இதை வந்து நம்மளால என்ன பண்ண முடியாதுன்னா, we cannot able to solve through by means of medications. ஸோ அப்போ அதை எது மூலமா ஓவர் கம் பண்ண முடியும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, த்ரூ பை மீன்ஸ் ஆஃப் ART மூலமா தான் பண்ண முடியும். அப்ப ART மூலமா பண்றதா இருந்தா அந்த எம்ப்ரியோ ஃபார்மேஷனுக்கு முன்னாடி ஜெனடிக்கல் டிசீஸ் ஏதாவது இருக்காங்கிறத செக் பண்ணிக்கலாம் அவங்களால. ஸோ ப்ரீடிட்டர்மைன்டு செக்ஸஸை தான் செக் பண்ண முடியாது, பட் ஜெனட்டிக்கல் டிசீசஸ் ஏதாவது இருக்கா அந்த எம்ப்ரியோல அப்படிங்கிறத செக் பண்றதுக்கான ஒரு ப்ரொவிஷன் யாருக்கு இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ART கிளினிக்ஸ்க்கு இருக்கு. எதுக்காக அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, டு அவாய்ட் எனி ஜெனடிக்கல் டிசார்டர் டிசீசஸ். ஓகே, வெரி ஸ்பெசிபிக் மைட்டோகாண்ட்ரியல் டிசீசஸ் சொல்லுவோம். ஸோ அதை அவாய்ட் பண்றதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த ஒரு டெஸ்ட் எடுத்துக்கலாம். பட் ப்ரீடிட்டர்மைன்டு செக்ஸஸ் டெஸ்ட் அவங்களால எடுக்கக்கூடாது. தென் அந்த டோனாருக்கு கண்டிப்பா நீங்க இன்சூரன்ஸ் கவரேஜ் கொடுத்துருக்கணும். தென் அந்த ரெண்டு பேத்துக்குள்ள அக்ரிமெண்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கமிஷனிங் கப்புளுக்கும் அந்த டோனாருக்கும் உள்ள அக்ரிமெண்ட் வந்து ஒரு இன்ஃபார்ம்டு கன்சென்ட்டா இருக்கணும். ஓகே, சரி, ஃபைன். ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த குழந்தை பிறக்குதுங்கிற பட்சத்துல அந்த குழந்தைக்கான ரைட்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது, தட் ரைட்ஸ் ஆர் நத்திங் பட் he is considered to be or he or she considered to be a biological child of the commissioning couple. That is, he is treated to be ஒரு பயாலஜிக்கல் கப்புள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பயாலஜிக்கல் சைல்டு அப்படிங்கிறது அவங்க மூலமா பிறக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு பயாலஜிக்கல் சைல்டுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அவங்களுக்கு என்ன ஸ்டேட்டஸ் இருக்கும் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ரைட்ஸ் என்ஜாய்ட் பை தம், வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்ஸ், வித் ரெஸ்பெக்ட் டு இன்ஹெரிட்டன்ஸ் ரைட்ஸ், தென் அதர் ப்ரிவிலேஜஸ் இருக்கும் இல்லையா. ஸோ அந்த ப்ரிவிலேஜஸ் எல்லாமே யாருக்கும் கிடைக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ART மூலமா பிறக்கப்பட்ட ஒரு குழந்தைக்கும் அந்த ரைட்ஸ் கொடுப்பாங்க. ஸோ அது இந்த ரைட் இதுல என்ஷூர் பண்ணிடுறாங்க. இன் சென்ஸ் நத்திங் பட் தே ஆர் having the status of biological child of the commissioning couple and have the all rights to ensure the rights and privileges available to a natural child of the commissioning couple. ஒரு commissioning coupleக்கு natural childக்கு என்ன ரைட்ஸ் இருக்குமோ அந்த ரைட்ஸ் எல்லாமே ஒரு ART சைல்டுக்கு இருக்கும். Then other than that, the donor இருக்காங்க இல்லையா, the donor at any cost she cannot able to claim any parental rights over the child. ஸோ எந்த சுச்சுவேஷன்லையும் எனி பேரண்டல் ரைட்ஸ் யார் என்ஜாய் பண்ண முடியாது அப்படின்னா, த டோனர் வில் நாட் என்ஜாய். அது எல்லாமே இந்த ரிட்டன் ஃபார்மேட்ல என்ஷூர் பண்ணிருப்பாங்க. இது ரொம்ப முக்கியமான ப்ரொவிஷன்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு திஸ் ஆக்ட். The next thing is with respect to the creation of national and state boards. Usually the state boards and the national boards எது கிரியேட் பண்ணுவாங்கன்னா, to monitor and supervise them and to give advices to the central and the state governments with respect to policy matters or any updations or any activities which has to be upgraded அப்படிங்கிறத ஃபங்க்ஷன் பண்றதுக்கு தான் இந்த நேஷனல் அண்ட் ஸ்டேட் போர்ட்ஸ் கிரியேட் பண்ணுவோம்.
ஸோ இது யூஸ்வலா இருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ரொவிஷன் தான் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு போர்ட்ஸை பொறுத்தளவுக்கு. போர்ட்ஸ்ல கொஸ்டின் வர்றதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இல்லை. த கண்டிஷன்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஏஆர்டி அக்சஸ் பண்றதுக்கான கண்டிஷன்ஸ், வாட் இஸ் த கிரைட்டீரியா ஃபார் மேல், வாட் இஸ் த கிரைட்டீரியா ஃபார் ஃபீமேல், தென் வாட் இஸ் தி கிரைட்டீரியா ஃபார் தி ஓசை டோனர். ஸோ இதுதான் கொஸ்டின்ஸா வர்றதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு. அதர் தென் தட் அந்த ரைட்ஸ் ஃபார் ஆன் ஏஆர்டி சைல்டு. ஓகே, ஸோ அந்த சைல்டுக்கு இருக்கக்கூடிய ரைட்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத டிசைன் பண்றது தான் கொஸ்டினா இருக்கு. Then other than that, what are the offenses and penalties? So offenses and penalties அப்படினு வரும்போது when there is some possibilities of abandoning or exploiting children born through ART. Okay, so அந்த குழந்தை நீங்க கைவிடப்பட்டாலோ இல்ல அந்த குழந்தைகள் துன்புறுத்தினாலோ you are comes under the offense. And the child was to be used for the selling, purchasing, trading or importing for human embryos or gametes. Or sometimes they be used for human trafficking or prostitution. அந்த மாதிரியும் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதெல்லாம் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அஃபென்சஸ்குள்ள வரக்கூடிய ஒரு ப்ரொவிஷனா இருக்கு. தென் இன்டர்மீடியேட்ஸ் இன் சென்ஸ் இடைத்தரகர்கள்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? ஸோ இவங்களையும் இதுக்குள்ள இன்க்ளூட் பண்ணிடுறாங்க. They should not engage any intermediaries. Okay, other than that, exploiting commissioning couple, women or the gamete donor in any form and transferring the human embryo into a male or an animal. You know, sometimes it required foreign secrecy. Sometimes secrecy இருக்கணும், privacy இருக்கணும்னு நினைப்பாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அவங்கள நீங்க என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னா எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணக்கூடாது. ஸோ அந்த மாதிரி பண்றக்கூடியதா இருந்தாலோ இல்ல இந்த ஹியூமன் எம்ப்ரியோ ஒரு மேல்குள்ள ஃபியூஸ் பண்றதோ இல்ல அனிமல்குள்ள ஃபியூஸ் பண்றதோ ஃபார் தேர் டெஸ்டிங். ஸோ அந்த மாதிரி பண்றதா இருந்தா இந்த ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாமே எதுக்குள்ள வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அஃபென்சஸ்குள்ள தான் வரும். ஸோ இந்த அஃபென்ஸ்க்கு மினிமம் பனிஷ்மெண்ட் என்ன அப்படின்னா 5 and 10 lakh rupees இன் பிட்வீன். ஓகே, ஒரு ஃபர்ஸ்ட் அஃபென்ஸ் பண்ணக்கூடிய பர்சனா இருந்தா. தென் செகண்ட், இஃப் யூ ஆர் டூயிங் தி ரெகுலர் அஃபெண்டர் இன் சென்ஸ் கண்டிப்பா திருப்பி அதே அஃபென்ஸை நீங்க திருப்பி பண்றீங்க அப்படிங்கிற பட்சத்துல யூ கோ ஃபார் அன் imprisonment வித் ரெஸ்பெக்ட் டு 8 to 12 years of imprisonment and fine up to 10 to 20 lakhs. ஸோ இதுதான் கண்டிஷன்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு அஃபென்சஸ் இஃப் யூ டன் எனி அஃபென்சஸ் அப்படிங்கிற கண்டிஷன்ஸ்ல வரும்போது. அதர் தென் தட் ரொம்ப முக்கியமான ஃபேக்டர்ஸ் இதுல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஏஆர்டி டெக்னாலஜிஸ் பார்த்து வச்சுக்கோங்க. வாட் ஆல் தி கண்டிஷன்ஸ் ஃபார் ஏஆர்டி டெக்னாலஜிஸ் மேபி தே ஆஸ்க்ட் இன் தி சயின்ஸ் செட் கொஸ்டின்ஸ் வரதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ். அதர் தென் தட் அந்த கமிஷனிங் கப்புள்ஸோட கிரைட்டீரியாஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தே ஷுட் பி மேரிட் அண்ட் இன்ஃபர்டைல், தென் இட் ஷுட் பி சர்டிஃபைட். ஓகே, சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் அப்ளிகேஷன்ஸ் சொல்லுவாங்க. ஸோ அது நம்ம பண்ணணும். அதர் தென் தட் ஒரு மேரிடு விமன் இருக்கணும். தென் ஷி ஷுட் ஹாவ் சம் 3 years மினிமம் 5 years ஆஃப் ஏஜ் இருக்கும். இன்சென்ஸ் மேரிடா இருக்கணும். தென் 3 years ஆஃப் ஏஜ் உள்ள சைல்டு இருக்கணும். இதெல்லாம் தான் கண்டிஷன்ஸ் கொஸ்டின் வர்றதுக்கான ஏரியாஸ். தென் பனிஷ்மெண்ட்ஸ் கிரவுண்ட்ஸ் பார்த்து வச்சுக்கோங்க. தே மே ஆஸ்க் சம் கொஸ்டின்ஸ். தென் வாட் இஸ் த ரைட்ஸ் ஃபார் தட் ஏஆர்டி சைல்டு. ஒரு ஏஆர்டி சைல்டுக்குள்ள ரைட்ஸ் என்ன அப்படின்னா பயாலஜிக்கல் சைல்டுக்கு என்ன ரைட்ஸ் இருக்குமோ அதுதான் அந்த குழந்தைக்கு இருக்கக்கூடிய ரைட்ஸ். ஸோ இதெல்லாம் கிரைட்டீரியாஸ் தே மே ஆஸ்க் இன் தி கொஸ்டின்ஸ். ஓகே, ஸோ இதே இதுல அப்படியே கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ணி என்ன கொண்டு வரோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சரகசி ரெகுலேஷன் ஆக்ட் 2021. ஏன்னா ஏஆர்டியோட ஒன் ஆஃப் த டூல் இது. ஓகே, த்ரூ பை மீன்ஸ் ஆஃப் தேர்ட் பார்ட்டின்னு சொல்றோம் இல்லையா? ஸோ ஒரு எம்ப்ரியோவை கல்டிவேட் பண்ணி இன்விட்ரோ ஃபெர்டிலைசேஷன் மூலமா கல்டிவேட் பண்ணி ஒரு ஒரு வாடகை தாய் இன்சென்ஸ் சரகேட் மதரை நம்ம அடாப்ட் பண்ணி அவங்கள்ட்ட இந்த பேபி என்ன பண்றது அப்படின்னா எடுத்து தர்றதுக்கான ஆப்ஷனை கிரியேட் பண்ணி தர்றது. ஸோ சரகோசி ரெகுலேஷன் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் கன்சிடர்ட் டு பி ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் things in the very recent affairs. The reason is nothing but there are more number of exploitations since some of the persons are used only for their it as a commercial business. Okay, so அப்ப அதை அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா how to regulate it. Complete ban பண்ண முடியாது because it is unrequired things. Nothing but நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி there are more than 2.2 crore married couples who are seems to be infertile. So they need babies. So அப்படின்னு வரும்போது the option is nothing but they go for some other options. So some other options அப்படின்னு வரும்போது it is considered to be one of the option. Surrogacy அப்படிங்கிறது one of the option வச்சுக்கோங்களேன். பட் பேன் பண்ண முடியாது. and at the same time instance complete ban பண்ண முடியாது. and at the same time regulate பண்ணாம இருக்க முடியாது. அப்போ ரெண்டையும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னா they come with a new solution. அப்ப எது மூலமா இதை சார்ட் அவுட் பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா த்ரூ பை மீன்ஸ் ஆஃப் ரெகுலேஷன் ஆஃப் சரகசி. ஸோ இந்த பர்டிகுலர் சரகசி ஆக்ட்ல என்ன பண்றாங்க, இன்சென்ட் சரகசி ரெகுலேஷன் ஆக்ட் 2021 எதை இனிஷியேட் பண்றாங்க அப்படின்னா எதை அஷ்யூர் பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா they legalized surrogacy.
Okay, so surrogacy legalize பண்றாங்க. But at the same time, commercial surrogacy ban பண்றாங்க. Okay, so they just approved for the altruistic surrogacy அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Altruistic surrogacy in sense மனிதாபிமானம் மூலமா நீங்க செய்யக்கூடிய ஆக்டிவிட்டிஸ். இது ஒரு தன்னலமற்ற செயல் இல்ல மனிதாபிமானத்துக்காக செய்யக்கூடிய செயல் அப்படிங்கிற ஒரு கண்டிஷன்ல altruistic surrogacy allow பண்றாங்க. Whereas the commercial surrogacy was got banned. In sense, commercial surrogacy அப்படிங்கிறது it's nothing but that particular surrogacy services has to be facilitated for getting any payment or for any rewards or any benefits or fees or remuneration or monetary incentives in cash or kind to the surrogate mother or her dependent or her representatives. So இந்த ஒரு விஷயத்தை என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா they put on ban for this commercial surrogacy. Other than that, they go for some altruistic surrogacy. Altruistic surrogacy in sense, you cannot facilitate any monetary benefits. There is no any monetary compensation for the surrogate mother. Other than that, they may bear the medical expenses and the insurance coverage. So in the ரெண்டு விஷயம் மட்டும் access பண்ணிக்கலாம். So commercial surrogacy there is no any monetary benefits in both in kind or in cash. Okay, so எந்த கண்டிஷன்லயும் மானிட்டரியா எந்த விதமான பெனிஃபிட்ஸும் உங்களுக்கு கிடைக்காது. But at the same time, altruistic surrogacy அப்படின்னு வரும்போது other than medical expenses and insurance coverage தவிர வேற எந்த ஆப்ஷனும் அவங்களுக்கு கொடுக்க மாட்டாங்க. ஸோ இந்த ஒரு கண்டிஷனை தான் altruistic surrogacy அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. either they may ask in the single statement based கொஸ்டினா கூட வரதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு. what is the meaning for altruistic surrogacy அப்படிங்கிறதுக்கான கொஸ்டின்ஸ் வரதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு. ஸோ ரிமைன் வித் திஸ் திங்ஸ். ஓகே, ஸோ இது கொஸ்டின் வர்றதுக்கான ஒரு ஏரியா தான் கிரவுண்ட். The next thing is with respect to what is the purpose for which the surrogacy is permitted. So the act itself says that these are all the grounds where you can able to access for the surrogacy. Okay, so certificate of essentiality or certificate of eligibility ன்னு சொல்லுவாங்க. Nothing but that intending couple or commissioning couple ன்னு சொல்றோம் இல்லையா, that couple who suffer from proven infertility. Okay, so அது எது மூலமா பண்ண முடியும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா certificate of essentiality and certificate of eligibility அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த ப்ரூவன் இன்ஃபர்டிலிட்டின்னு சொல்றோம் இல்லையா, இது யார் மூலமா கொடுக்க முடியும் அப்படின்னா இன் சென்ஸ் ஹூ ஹேஸ் டு ஆத்தரைஸ் தீஸ் திங்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் அண்ட் டிஸ்ட்ரிக்ட் மெடிக்கல் போர்டு இன் ஈச் டிஸ்ட்ரிக்ட். இந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் மெடிக்கல் போர்டு தான் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஆத்தரைஸ் பண்ணுவாங்க தீஸ் கப்புள்ஸ் ஆர் ப்ரூவன் டு பி அன் இன்ஃபர்டைல். ஸோ தே மே அலோ ஃபார் தி ஆப் ஃபார் தி சரகேட் மதர் ஆர் தேர்ட் பார்ட்டி ஏஆர்டியை அக்சஸ் பண்றதுக்கான ரைட்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறத அலோவ் பண்ணுவாங்க. தென் மனிதாவி மூலமா altruistic மூலமா பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள். then not for commercial purposes. There is no any commercial purposes with that. And not for producing children for sale, prostitution or other form of exploitation. So either for the human trafficking or for the organ trafficking சொல்லுவோம் இல்லையா, so plus trade ன்னு சொல்லுவோம்ல. then other than that for the prostitution purpose. So இதுக்கெல்லாம் they should not engage those persons. And for any conditions or diseases specified through regulations. ஓகே, ஸோ இது எல்லாமே என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பெர்மிட்டட் ஃபார் எனி கண்டிஷன்ஸ் ஆர் டிசீசஸ் சொல்றது. இந்த மைட்டோகாண்ட்ரியல் டிசீஸ் சொல்றோம் இல்லையா, ஸோ அந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ்ல சரகேட் மதரை நீங்க அடாப்ட் பண்ணுங்க. ஸோ அது தே வில் அலோவ். ஸோ எலிஜிபிலிட்டி கிரைட்டீரியா ஃபார் இன்டெண்டிங் கப்புள் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வித் விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சர்டிபிகேட் ஆஃப் எசென்ஷியாலிட்டி அண்ட் சர்டிபிகேட் ஆஃப் எலிஜிபிலிட்டி அப்படிங்கிற ரெண்டு கண்டிஷன்ஸ் தே ஹேவ் டு ப்ரூவ் இட். ஓகே, இது யார் ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டிஸ்ட்ரிக்ட் மெடிக்கல் போர்டு தான் ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணுவாங்க. தென் அந்த சர்டிபிகேட் ஆஃப் திங்ஸ்ல வரும்போது என்ன ஒரு விஷயம் நம்ம அக்செப்ட் பண்ணியே ஆகணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த ஏஆர்டி சைல்டுக்கு இருக்கக்கூடிய பயாலஜிக்கல் ரைட்ஸ் இருக்கக்கூடிய சைல்டுக்கு என்ன ரைட்ஸ் இருக்கோ அதே ரைட்ஸ் தான் ஒரு ஏஆர்டி சைல்டுக்கு இருக்கும்னு சொன்னோம் இல்லையா. ஸோ அந்த ரைட்ஸை நீங்க எது மூலமா என்ஷூர் பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா த்ரூ ஃப்ரம் தி மேஜிஸ்ட்ரேட் கோர்ட் மூலமா யூ ஹாவ் டு கெட் அன் ஆர்டர். தட் இஸ் அன் ஆர்டர் ஆஃப் பேரண்டேஜ் அண்ட் கஸ்டடி ஆஃப் சர்கேட் சைல்டு. ஏன்னா அதுக்கப்புறம் இட் இஸ் கெட்டிங் அன் அபண்டன்ட் மீன்ஸ் ஆர் இட் இஸ் கெட்டிங் எக்ஸ்ப்ளாய்டட் மீன்ஸ் there should be some legal remedy for that particular child இல்லையா. ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா they will facilitate some initiatives. ஸோ அதுல ஒண்ணுதான் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு மேஜிஸ்ட்ரேட் கோர்ட்டு கிட்ட நீங்க என்ன பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிஃபோர் தட் யூ ஆர் கோயிங் டு அப் ஃபார் தி சரகேட் மதர் you assured that that particular child is treated to be an biological child and all rights and privileges that child can enjoy அப்படிங்கறத you should assure. Okay, so அது ஒரு condition, that is to go for surrogacy. Then third thing is nothing but that mother should covered with 16 months of postpartum delivery. In sense 16 months after, that is delivery க்கு அப்புறம் ஒரு 16 months இருக்கும் இல்லையா.
ஸோ அவங்களுக்கு போஸ்ட் பார்ட்டம் டெலிவரி இன்சூரன்ஸ் கவரேஜ் அவங்களுக்கு நீங்க அஷ்யூர் பண்ணியாகும். ஸோ இதெல்லாம் கண்டிஷன்ஸ். இந்த கண்டிஷன்ஸ்லாம் நீங்க ஃபுல்ஃபில் பண்ணா மட்டும்தான் யூ கேன் ஆப்ட் ஃபார் தி சரகசி. Okay, then other than that, what is the eligibility criteria to assess the surrogacy mother? Okay, so surrogacy mother assess பண்றதுக்கான eligibility criteria என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, first you should be an Indian citizen because they misused in such a way. Okay, so some couples from the foreign countries, they come and access the Indian mothers for only for the benefit of getting surrogacy. Okay, so it is exploited like anything. So அந்த ஒரு கண்டிஷன்ல தான் they come to one regulation. It is not very new to the situation. 2021ல இந்த இஷ்யூவை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணது, that is இந்த ஆக்ட் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணதுனால இது இன்னைக்கு வந்து இஷ்யூஸ் கிடையாது. ஃப்ரம் வெரி லாங் டைம், ஒரு 6 to 7 இயர்ஸாவே இது டிபேட்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு இஷ்யூ தான். So the couple being should be an Indian citizens and that married for at least 5 years. So minimum 5 years of அந்த duration இருக்கும். Then ஒரு wife-ஆ இருந்தா that her age should be in the year of 23 to 50 years, 50, and as a husband-ஆ இருக்கிற பட்சத்துல 26 to 55 years. Okay, so இந்த கண்டிஷன்ல அவங்க ஃபுல்ஃபில் பண்ணியாகும். Then they do not have any surviving child. So surviving child எது இருக்கக்கூடாது. பயாலஜிக்கலா இருந்தாலும் சரி, அடாப்டடா இருந்தாலும் சரி, சரகேட்டா இருந்தாலும் சரி. பட் ஒரு எக்ஸெப்ஷன் இருக்கு. என்ன அப்படின்னா, தட் பர்டிகுலர் சைல்டு, ஒருவேளை ஒரு சைல்டு இருக்கிற பட்சத்துல அந்த சைல்டு ஒருவேளை மென்டலி ஆர் பிசிக்கலி சேலஞ்சா இருக்கிற கண்டிஷன்ல யூ மே ஆப்ட் ஃபார் சரகசி சைல்டு. ஓகே, ஸோ உங்களுக்கு ஒரு சரகசி மதர் அக்சஸ் பண்றதா இருந்தா யூ ஷுட் நாட் ஹாவ் எனி சைல்டு. ஸோ எந்த சைல்டு இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு கண்டிஷன் இருக்கு. ஒருவேளை ஒரு சைல்டு இருக்கிற பட்சத்துல அந்த சைல்டு என்னவா இருக்கலாம் அப்படின்னா, ஒரு மென்டலி ஆர் பிசிக்கலி சேலஞ்சர், இல்ல லைஃப் த்ரெட்டனிங் டிசார்டர்ஸ் இருந்துச்சுன்னா, இல்ல ஃபேட்டல் இல்னஸ் இருந்துச்சுன்னா யூ கே மே ஆப்ட் ஃபார் தி surrogacy mother. And then other conditions may be specified by regulation. In sense future they may add some regulations. That it depends. But இப்போதைக்கு நமக்கு so far conditions எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான். So statements வரும்போது என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, they do not have any surviving child without any exemptions அப்படின்னு சொன்னா it is wrong. But with certain exemptions. அந்த exemptions என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, mentally or physically challenged. So question statements வரும்போது they do not have any surviving child, that is completely அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு வேர்டோ இல்ல without any exemptions இருந்துச்சுனாலும் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ராங் தான். Then here age criteria you should be very clear with it all. Okay, so அந்த கண்டிஷன்ல you should work on it. So இந்த இடத்துல மேபி கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா இருங்க. ஏன்னா இப்போ ரீசெண்டா என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா, மினிமம் ஏஜ் லிமிட் ஆஃப் a girl was changed into 21. ஸோ 21 அப்படின்னு வரும்போது அப்போ அங்க இருந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சு அப்படின்னா அங்க இருந்து 26 தான் அவங்களுக்கு எலிஜிபிலிட்டி கிரைட்டீரியா வரதுன்னா பாசிபிலிட்டிஸ். யூ ஷுட் பி வெரி கேர்ஃபுல் இன் இட். பட் தட் கொஸ்டின் ஒன்லி டிசைட்ஸ். ஏன்னா இந்த ஆக்ட் பாஸ் பண்ணும்போது தேர் இஸ் நோ எனி ப்ரொவிஷன்ஸ். பட் இப்போ என்னவா இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, மினிமம் ஏஜ் லிமிட் ஆஃப் அன் விமன் ஃபார் அன் மேரேஜ். ஸோ இதுக்கு எதுக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 18ல இருந்து 21 ரிவைஸ் பண்ணிட்டாங்க. இங்க 21 இருக்கிறனால தான் அட்லீஸ்ட் 5 இயர்ஸ்ங்கிறனால 26ங்கிற ஒரு கிரைட்டீரியாவை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க. இந்த இடத்துல 18ங்கிறனால தான் 23 இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிருக்காங்க. ஒருவேளை 21ன்னு வந்தா இவங்களுக்கு 26ன்னு வர்றதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு. பட் எங்கேயும் ஆர்டர்ல எடுக்க முடியல. ஓகே, தேர் இஸ் நோ எனி அக்சஸ். பட் இன் கேஸ், ஸோ இதை ஒரு கொஸ்டினா வர்றதுக்கு அவங்க கன்ஃபியூஷனுக்கு இடம் கொடுக்க மாட்டாங்க. பட் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா அந்த இடத்துல மட்டும் கொஞ்சம் டீல் பண்ணும். ஓகே, ஸோ இந்த அதர் கண்டிஷன்ஸ் மே பி ஸ்பெசிஃபைட் பை ரெகுலேஷன்ஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு வாட் இஸ் தி எலிஜிபிலிட்டி கிரைட்டீரியா for a surrogate mother. So ஒரு intending couple or commissioning coupleக்கான ஒரு eligibility criteria நம்ம பார்த்தாச்சு. What is an eligibility criteria for a surrogate mother? So ஒரு surrogate mother நீங்க access பண்றதுக்கு முன்னாடி before that you have to get a certificate of eligibility. So the certificate of eligibility அப்படின்னு வரும்போது first criteria என்ன சொல்றாங்கன்னா, that altruistic surrogacy தான் they are encouraged. In sense commercial surrogacy கிடையாது. அப்ப altruistic surrogacy அப்படின்னு அடாப்ட் பண்ணும்போது that surrogate mother should be a close relative of that intending couple. ஒரு intending coupleக்கான close relative-ஆ இருக்கணும். He should not be a third person. So ஒரு close relationship அப்படின்னு வரும்போது either a sister, a cousin, அந்த மாதிரி ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்ல இருந்தா மட்டும்தான் they may allow for the surrogacy. And that particular woman should be a married woman. So அந்த woman-உம் married woman-ஆ இருக்கும். That married women should be in the age criteria of 20 to 35 years. And that surrogate mother can only access for only once in her lifetime of surrogacy.
and he should possess a certificate of medical and psychological fitness for surrogacy. And further, the surrogate mother cannot provide her own gametes for any surrogacy. In sense, third party, அடுத்த ஒரு பர்சனுக்கு சரகசிக்கு அவங்க அலோவ் பண்ணக்கூடாது. ஓகே, ஸோ அப்போ இதெல்லாம் கண்டிஷன்ஸ் ஃபார் தி எலிஜிபிலிட்டி கிரைட்டீரியா ஆஃப் சரகேட் மதர். ஒன்னு க்ளோஸ் ரிலேட்டிவா இருக்கணும், இன்னொன்று தட் கன்சர்ன் விமன் should be an married woman. That married women should have an age limit of 25 to 35 years. Then once only in her lifetime மட்டும் தான் கொடுக்கணும். Then he should get a certificate of eligibility, okay, in terms of medical and psychological fitness. So இதெல்லாம் இருந்தா மட்டும்தான் he may allow for the surrogate mother. So இது criteria. So அப்ப ரெண்டு criteriasல ஏதாச்சும் ஒன்று கொஸ்டினா வர்றதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு. நெக்ஸ்ட் திங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, who is the appropriate authority to certify this? Okay, so certify this அப்படின்னு வரும்போது நேஷனல் அண்ட் ஸ்டேட் சர்வீஸ் போர்டு தான் இருக்கு. ஸோ இந்த அப்ராப்ரியேட் அத்தாரிட்டிக்கான ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நத்திங் பட் கிராண்டிங், சஸ்பெண்டிங் ஆர் கேன்சலிங் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் சரகசி கிளினிக்ஸ், ஏஆர்டி கிளினிக்ஸ்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? ஸோ சரகசி கிளினிக்ஸ்னு சொல்லலாம். Then enforcing standard for surrogacy clinics, investigating and taking actions against the breach of privilege of provisions, that is breach of provisions of the bill, recommending modifications to the rules and regulations. Then what is the penalty they impose for the any violations? So violations அப்படின்னு வரும்போது penalties அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, the offenses under the bill include எதெல்லாம் அப்படின்னா, undertaking or advertising commercial surrogacy. In sense, you are promoting for a commercial surrogacy means you will be punished. Then exploiting the surrogate mother. Okay, so the predetermined sexுக்காக என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, சம்டைம்ஸ் அபார்ட் பண்ணி திருப்பி ஃபியூஸ் பண்ணி திருப்பி அபார்ட் பண்ணி அந்த மாதிரி எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன்ஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி எதுவும் நடக்கக்கூடாது. தென் abandoning or exploiting or disowning a surrogate child. ஸோ அதுவும் comes under the offense. Then selling or importing human embryo or gametes for surrogacy. In sense, நீங்க எடுத்து வச்சுக்கிட்டு வேற ஒரு தேர்ட் பர்சனுக்கு அந்த சரகசி மதருக்கு இன்னொரு சரகசி, தட் இஸ் ஒரு சரகசி மதர் வந்து எடுத்து இன்னொருத்தவங்க நீங்க இன்ஃபியூஸ் பண்றதுங்கிறது இட்ஸ் ராங். ஸோ இதெல்லாம் பண்ணோம் அப்படின்னா, வாட் இஸ் த பெனாலிட்டி வி அட்ராக்ட் மீன்ஸ் நத்திங் பட் imprisonment up to 10 years and a fine up to 10 lakh rupees. Okay, so these are all the things what we have to focus on that particular act. So ART Act, then Surrogacy Act, ரெண்டுலையும் ஏதாவது ஒரு கொஸ்டின் வர்றதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் நிறையவே இருக்கு. பிகாஸ் இட் இஸ் அ வெரி லாங் இஷ்யூ. இன் சென்ஸ் கிட்டத்தட்ட ஒரு 6 to 7 இயர்ஸா இந்த இஷ்யூஸ் போய்கிட்டு இருக்கு. ஓகே, ஸோ தே கம் வித் அன் சொல்யூஷன். ஸோ அப்படின்னு வரும்போது டெஃபினெட்லி தே மே ஆஸ்க் சம் கொஸ்டின்ஸ் இன் திஸ் ஏரியா. ஸோ பி ப்ரிப்பேர் ஃபார் திஸ். ஓகே, ஸோ கொஸ்டின்ஸ் கேட்கக்கூடிய கண்டிஷன்ஸ் இருந்தால் வாட் இஸ் தி பெனாலிட்டிஸ், தென் வாட் இஸ் தி கிரவுண்ட் ஃபார் that intending couple or commissioning couple, and what is the ground for surrogate mother, then what is the criteria for embryo or sperm transfers. So in the mari criteria mattum konjam work pannunga, they may ask in the question. Okay, so next thing is with respect to Constitutional Scheduled Tribes Order Amendment Act 2021. So Constitutional Scheduled Tribes Order Amendment Act 2021 அப்படினு வரும்போது they bring some very recently changes in the order 1950. So 1950 there is an act in the name of Constitutional Scheduled Tribes Order Act. So adula very recently 2021 they bring with an amendment. So இந்த amendment எதை emphasize பண்ணுது அப்படின்னா, கான்ஸ்டிடியூஷன்ல இருக்கக்கூடிய லிஸ்ட் ஆஃப் ஷெட்யூல்ட் ட்ரைப்ஸ், இந்த லிஸ்ட் ஆஃப் ஷெட்யூல்ட் ட்ரைப்ஸ்ல என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அபோர் அப்படிங்கிற ஒரு ட்ரைபை என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா they excluded from that list. That is, the bill removes the above tribe from the list of identified scheduled tribes in Arunachal Pradesh, and it replaces certain scheduled tribes with other tribes. So other replace பண்ணிருக்காங்க. Okay, so maybe questions அப்படின்னு பார்த்தா, ஒன்னு from the angle of constitutional provision அந்த question வரலாம். Second thing with respect to usually நமக்கு ஒரு questions வரும் இல்லையா, so இந்த particular tribals கொடுத்துட்டு இந்த particular tribals from which state அப்படிங்கிற மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வர்றதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கும். ஸோ அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் ஸோ அபோர் அப்படிங்கிற ஒரு ட்ரைபல்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா தே ஃப்ரம் தி அருணாச்சல் பிரதேஷ். தென் கம்தி, மிஸ்மி, இது அண்ட் தரோன், போம்பா, எனி நாகா ட்ரைப்ஸ் அப்படிங்கிறது இங்கே லிஸ்ட் சேஞ்சஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, தாய் கம்தி, மிஸ்மி, இது அண்ட் தரோன் அப்படின்னு வரும்போது மிஸ்மி கமான், தரோன். ஸோ இந்த நேம் சேஞ்சஸ் பண்ணியிருக்காங்கல்ல. ஸோ மோம்பா அப்படின்னு வரும்போது மோன்பா, மெம்பா, சர்தாங், சஜுலாங். Then Naga tribes in வரும்போது any Naga tribes க்கு பதிலா they listed the some of the tribal names like Nokti, Tangsa, Tutsa, Vancho. So இதெல்லாம் மேபி உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் வரதா இருந்தா from the tribals questions னு வந்தா இது கேட்கறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு. அப்படி இல்ல அப்படின்னா கான்ஸ்டிடியூஷனல் ப்ரொவிஷன்ஸ்ல கொஸ்டின்ஸ் வரதா இருந்தா who is the authority to add or delete the scheduled tribes in the constitutional list. So ஒரு constitutional listல
யாருக்கு அந்த அத்தாரிட்டி இருக்கு? ஒரு பர்டிகுலர் ட்ரைபை இன்க்ளூட் பண்றதும் ஒரு பர்டிகுலர் ட்ரைபை எக்ஸ்க்ளூட் பண்றதும். Second thing, any definitions in the constitution irukka? Defined definitions for listing these criteria are considered to be, if they satisfy these criteria, that particular group is considered to be a scheduled tribes. அப்படிங்கிற மாதிரி எதுவும் ப்ரொவிஷன்ஸ் இருக்கா அப்படிங்கிறத கொஸ்டின்ஸ்ல வரக்கான சான்சஸ் இருக்கு. அப்படி பார்க்கும்போது கான்ஸ்டியூஷன் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, அண்டர் ஆர்டிகல் 366 ஆஃப் கிளாஸ் 2 ஆஃப் தி கான்ஸ்டியூஷன் சேஸ் தட் who are all the tribals அப்படின்னு வரும்போது, the tribals are nothing but they are in accordance with the article 342 of the constitution. ஸோ 366 கிளாஸ் 2ல சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னா, யார் ஷெட்யூல்ட் ட்ரைபல் கம்யூனிட்டிஸ் அப்படின்னா, ஆர்டிகல் 342 படி யாரெல்லாம் ஷெட்யூல் ட்ரைப்ஸோ அவங்கலாம் 366 கிளாஸ் 2க்குள்ள ஷெட்யூல் ட்ரைப்ஸ் அனௌன்ஸ் பண்றாங்க. அப்ப யாரு ஆர்டிகல் 342 படி ட்ரைபல்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்படின்னா, ஆர்டிகல் 342 படி the constitution gave power to the president, okay, through an initial public notification. So initial public notification மூலமா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, ஒரு ட்ரைபல்ஸை இவங்க ஷெட்யூல் ட்ரைப்ஸ் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணலாம். ஓகே, ஐதர் த்ரூ ஃப்ரம் ஹிஸ் இனிஷியல் பப்ளிக் நோட்டிபிகேஷன். ஸோ அவரோட இனிஷியல் பப்ளிக் நோட்டிபிகேஷன் மூலமா பண்ணலாம். அப்படி இல்லை அப்படிங்கிற கண்டிஷன்ல சப்சிக்வெண்ட் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் ஆஃப் பார்லிமெண்ட். ஸோ இப்போ நம்ம பண்ணியிருக்கிற இந்த ப்ரொவிஷன் ஆக்ட் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் மூலமா பண்ணது. அந்த கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் 2021 சொல்றோம் இல்லையா, ஸோ ஷெட்யூல் ட்ரைப்ஸ் ஆக்ட். ஸோ அது எது மூலமா பண்ணது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்ட் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் மூலமா. இப்போ ஆர்டிகல் 342 என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, ஸோ பிரசிடென்ட்டுக்கு தான் அந்த பவர், ஐதர் த்ரூ ஃப்ரம் ஹிஸ் இனிஷியல் பப்ளிக் நோட்டிபிகேஷன் அவரே பண்ணிக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா த்ரூ அ சப்சிக்வெண்ட் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் டு பி கன்சிடர்ட் டு பி ட்ரைபல்ஸ். ஓகே, ஸோ இதுதான் கண்டிஷன்ஸ், ரைட்? ஸோ அந்த கிரைட்டீரியா அப்படின்னு வரும்போது, there is any defined criteria in the constitution இருக்கான்னு கேட்டா no. The constitution never defined, there is in sense the constitution not defined any criteria for the list who are all included in the scheduled tribes constitution list அப்படிங்கிறது கிடையாது. பட் பேஸ்ட் ஆன் தி கன்வென்ஷனல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் எதை கிரவுண்டா எடுத்துக்கிறாங்கன்னா, பிரிமிட்டிவ்னஸ், ஜியோகிராபிக்கல் ஐசோலேஷன், சைனஸ், social, educational and economic backwards are the traits that distinguish the scheduled tribes communities from other communities. So இது ஒரு கிரைட்டீரியாவை அக்சஸ் பண்ணி இது மூலமா என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா கொண்டு வர்றாங்க. Then another group is nothing but vulnerable tribal groups ன்னு சொல்லுவாங்க. In sense particularly vulnerable tribal groups, they so far 75 groups in India, all over India. So இது எது மூலமா டிஃபைன் பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ப்ரீ அக்ரிகல்ச்சர் லெவல் ஆஃப் டெக்னாலஜி, then stagnant or declining population, extremely low literacy and the subsistence level of economy. So இந்த 4 கண்டிஷன்ல என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஷெட்யூல் ட்ரைப்ஸ்ல இருந்து particularly vulnerable tribal groupsங்கிற ஒரு லிஸ்ட் இன்க்ளூட் பண்ணிருக்காங்க. இது 2019ல பிலிம்ஸ் கொஸ்டினா கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ ஒருவேளை கொஸ்டின்ஸ் வர்ற பட்சத்துல யாருக்கு அந்த அத்தாரிட்டி இருக்குன்னு கேட்கலாம், பார்லிமெண்ட்டுக்கு பவர் இருக்கான்னு கேட்கலாம். எஸ், பார்லிமெண்ட்டுக்கு பவர் இருக்கு. ஓகே, ஸோ பார்லிமெண்ட் த்ரூ பை சப்சிக்வெண்ட் கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட்னால பண்ணலாம். அப்படி இல்லைன்னா பிரசிடென்ட் த்ரூ பை இஸ் இனிஷியல் பப்ளிக் நோட்டிபிகேஷன் மூலமா பண்ணணும். ஸோ கான்ஸ்டியூஷன்ல தெர் இஸ் நோ எனி கிரைட்டீரியா ஃபார் ஷெட்யூல் ட்ரைப்ஸ். இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் கன்வென்ஷனல் ப்ராக்டிசஸ் தான் அதை எடுத்துக்கிறாங்க. ஸோ ஒருவேளை இதை பேஸ் பண்ணி கொஸ்டின்ஸ் வரதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு. ஓகே, த நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கோஆபரேட்டிவ்ஸ். ஸோ கோஆபரேட்டிவ்ஸ் அப்படின்னு வரும்போது இங்க கிரைட்டீரியா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, கோஆபரேட்டிவ்ஸ் அப்படின்னா இன்டர்நேஷனல் லேபர் ஆர்கனைசேஷன் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் என்னன்னா, வாட் இஸ் meant by கோஆபரேட்டிவ்ஸ் அப்படின்னா, கோஆபரேட்டிவ்ஸ் இஸ் an autonomous association of persons. In sense தன்னார்வ அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, ஸோ autonomous association of persons who united for some common objective. Common objective in sense they have some social, economic and cultural needs and aspirations. For example, இப்போ அமுல் அப்படிங்கிற ஒரு கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டியோ இல்லை ஆவின் அப்படிங்கிற ஒரு கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டியோ அவங்களோட காமன் அப்ஜெக்டிவ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டைரி டெவலப்மெண்ட். ஓகே, ஸோ அந்த ஒரு கன்சர்ன்ல தான் தே ஆர் ஓகே. ஸோ அப்போ அந்த ஒரு காமன் பர்பஸை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறதுக்கு தே ஜாயின் டுகெதர் அண்ட் ஃபார்ம் ஒன் யூனியன். ஸோ ஒரு கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டியை ஃபார்ம் பண்ணி தே வில் ஒர்க் ஃபார் தேர் ஓன் ப்ரோக்ரஷன் அண்ட் தே வில் ஃபங்க்ஷன் அக்கார்டிங் வித் டெமோக்ராட்டிக் ப்ராசஸ். டெமோக்ராட்டிக் ப்ராசஸ் இன் சென்ஸ் கலெக்டிவ் டெசிஷன் மேக்கிங் ப்ராசஸை என்ஷூர் பண்ணுவாங்க. ஸோ அப்படிப்பட்ட இன்ஸ்டிடியூஷனை தான் கோஆபரேட்டிவ் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் சொல்லுவாங்க, இல்லை கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டிஸ் சொல்லுவாங்க. ஸோ இது ரெகுலேட் பண்ணியிருக்காங்களா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, சின்ஸ் இண்டிபெண்டன்ஸ்ல இருந்து ரெகுலேஷன்ல இருந்துகிட்டு தான் இருக்கு. பட் there is no any uniformity throughout India. It is under the state list first. The cooperatives ங்கிறது first it is under the comes under the state list. So state listல வரக்கூடிய ஒரு provision that is regulation பொறுத்தளவு. So state listல அப்படின்னு வரும்போது each and every state having their own recognition mechanism, then governance mechanism இதெல்லாம் இருக்கு. In order to bring on uniformity.
ஸோ ஒரு யூனிஃபார்மிட்டி அண்ட் ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை கிரியேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காண்டி என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா 97th கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் 2011 they gave some special status for the cooperative societies, very specific. They gave one constitutional status for it. ஸோ கான்ஸ்டியூஷனல் ஸ்டேட்டஸ் அப்படின்னு வரும்போது ஃபர்ஸ்ட் திங், right to form a cooperative society is considered to be a fundamental right under article 19 class 1 class C of the constitution. Okay, part 3 la fundamental rights la article 19 class 1 class C la right to form an association அப்படிங்கிற ஒரு கிரவுண்ட்ஸ்ல கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டிக்கு என்ன கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா ரைட் டு ஃபார்ம் அண்ட் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ். இன் சென்ஸ் கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டியை ஃபார்ம் பண்றதுங்கிறது ஒரு ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸா கொடுக்குறாங்க. Then other than that, in the directive principles of state policy under part 4 of the constitution, 97th Constitutional Amendment Act added on one more provision in the Article 43 Class B to form on cooperative societies. Okay, so this is a provision. Then they added on another provision in the Constitution in the name of Part 9B of the Constitution. So Part 9A, it deals with the 73rd and the 74th Amendment Act. So அதோட சேர்த்து என்ன பண்றாங்கன்னா Part 9B அப்படிங்கிற ஒரு செக்ஷனை ஆட் பண்றாங்க. ஸோ இதுல என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா they bring some regulations. So regulations அப்படின்னு வரும்போது that board, what is the composition of that board, what is the criteria, any reservation criteria for that, then how to conduct election. So இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன கைட்லைன்ஸ் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா they to bring on uniformity. So cooperative societies under 243 ZH to 243 ZT வரைக்கும் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபங்க்ஷன்ஸ் அண்ட் கிரைட்டீரியாஸ் எல்லாமே ஃபிக்ஸ் பண்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. இதுல ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்கார்பரேஷன் ஆஃப் கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டிங்கிறது வாலண்டரியான ஒரு ப்ராசஸ் தான். இதுல நம்ம பார்க்க வேண்டிய விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் அண்ட் டேர்ம் ஆஃப் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் போர்ட்ஸ் அண்ட் ஆஃபீஸ் பிஆர்எஸ். ஸோ இதுல இந்த டேர்ம் ஆஃப் டென்யூர், தென் அதர் தென் தட் போர்டோட மெம்பர்ஸோட ஸ்ட்ரென்த், தென் எனி ரிசர்வேஷன்ஸ் ஃபார் தட் பர்டிகுலர் போர்டு, தென் வாட் இஸ் த ரைட் ஆஃப் தட் போர்டு அப்படிங்கிறது, தென் த்ரூ பை மீன்ஸ் ஆஃப் டெமோக்ராட்டிக் ப்ராசஸ் அப்படின்னா அங்க இருக்கிற கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டிஸோட மெம்பர்ஸ் தான் எப்படி எலெக்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா தட் கன்சர்ன் போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் எலெக்ட் பண்ணுவாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ அப்போ அது எப்படி நடக்குது அப்படிங்கிறதுலாம் பண்றாங்க. ஓகே, ஸோ போர்டை பொறுத்தளவுக்கு இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ஹூ ஹாஸ் டு ரெகுலேட் இட் அப்படின்னு வரும்போது as I already said, it is under the state list, so under the state legislature. பட் ஒரு கண்டிஷன் ஒன்று கொடுக்குறாங்க, என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா the number of directors, ஓகே, மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் டைரக்டர்ஸோட ஸ்ட்ரென்த் எதுக்கு மேல போகக்கூடாது அப்படின்னா it should not exceed more than 21. ஸோ 21 மெம்பர்ஸ்க்கு மேல போகக்கூடாது. தென் இந்த 21 மெம்பர்ஸ்க்குள்ள ஓகே ஒரு சீட், தட் இஸ் ஒன் சீட் ஹாஸ் டு பி ரிசர்வ்ட் ஃபார் தி ஷெட்யூல் காஸ்ட் ஆர் ஷெட்யூல் ட்ரைப்ஸ் அண்ட் 2 seats ஃபார் தி விமன். ஓகே, ஸோ இது ஒரு கண்டிஷன்ஸ். தென் த டேர்ம் ஆஃப் ஆஃபீஸ் பியரர்ஸ், இவங்களோட டென்யூர் இருக்கும் இல்லையா. ஸோ இவங்களுக்கு டென்யூர் எவ்வளவு வருஷம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 5 years ஆஃப் டென்யூர். ஸோ இந்த 5 yearsக்குள்ள தே ஹாவ் டு கண்டக்ட் தி எலெக்ஷன். தென் சம் நாமினேட்டட் மெம்பர்ஸை நான் இந்த போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ்குள்ள கொண்டு வர முடியுமானா எஸ் ஐ கேன். ஓகே, ஸோ கொண்டு வர முடியும். மேக்ஸிமம் எவ்வளவு பேர்த்த கொண்டு வர முடியும் அப்படின்னா 2 மெம்பர்ஸை கொண்டு வர முடியும் ஒரு ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர்னால. வெதர் ஒரு கோஆபரேட்டிவ் பேங்க்ஸா இருக்குன்னா ஒரு பேங்க் ஒரு பேங்க்ல எக்ஸ்பர்டைஸா இருக்கிறவரோட நாலேஜ் ரொம்ப முக்கியம் அப்படிங்கிறதுனால ஒரு 2 நாமினேட்டட் பர்சன்ஸை என்ன பண்ணலாம்னா ஃப்ரம் அதர் கிரவுண்ட்ஸ்ல நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா ரெக்ரூட் பண்ணலாம். பட் அவங்களுக்கு என்ன கிடையாது அப்படின்னா ஓட்டிங் ரைட்ஸ் கிடையாது. ஸோ இந்த ஒரு கண்டிஷன் யூ ஷுட் பி வெரி கிளியர். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 21 மெம்பர்ஸ்க்கு மேல போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் இருக்கக்கூடாது. அந்த போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸோட மெம்பரோட ஸ்ட்ரென்த்ல 1 person ஃப்ரம் ஷெட்யூல் காஸ்ட் ஆர் ஷெட்யூல் ட்ரைப்ஸ் இருக்கணும். தென் 2 women இருக்கணும். தென் அதர் தென் தட் டென்யூர்னு பார்த்தா 5 years ஆஃப் டென்யூர் தான் இருக்கணும். வித்தின் 5 yearsக்குள்ள எலெக்ஷன் ஹேஸ் டு பி கண்டக்டட். தென் அதர் 2 persons என்ன பண்ணலாம்னா நாமினேட் பண்ணலாம். அந்த நாமினேட் பண்ணக்கூடிய பர்சன்ஸ்க்கு என்ன கிரைட்டீரியா இருக்கணும்னா பேங்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும். அந்த பேங்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கக்கூடிய பர்சன்ஸ்க்கு என்ன இருக்கணும் அப்படின்னா ரைட் டு ஓட் இருக்கக்கூடாது. ஸோ இந்த ஒரு கிரைட்டீரியாஸ் யூ ஷுட் பி வெரி கேர்ஃபுல். தென் எலெக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு வரும்போது ஹூ ஹாஸ் த ரைட்ஸ் ஆர் அத்தாரிட்டி டு கண்டக்ட் தி எலெக்ஷன் அப்படிங்கிறத தே கிவ் இட் டு தி ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர் இட்செல்ஃப். ஸோ யூஸ்வலா என்ன கொஸ்டின்ஸ் வரலாம் அப்படின்னா இட் ஹாஸ் டு பி கண்டக்டட் பை தி எலெக்ஷன் கமிஷன், ஸ்டேட் எலெக்ஷன் கமிஷன் அப்படிலாம் இல்லை. தட் எலெக்ஷன் கண்டக்ஷன் மெக்கானிசம் ஹாஸ் டு பி designed or has to be regulated by the state legislature. So state legislature என்ன டிசைட் பண்ணுது அதுதான். The 97th Constitutional Amendment Actல இன்னொரு ப்ரொவிஷன் ஒன்று என்ஷூர் பண்றாங்க through by means of application of multi-state cooperative societies. So multi-state cooperative societies அப்படின்னு வரும்போது 2 or 3 states join together and form on common cooperative society. ஓகே, ஸோ இப்போ பஞ்சாப் மகாராஷ்டிரா இல்ல பஞ்சாப் ஹரியானா, ஸோ அந்த மாதிரிலாம் என்ன இருக்குன்னா கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டிஸ் இருக்கு, மல்டி ஸ்டேட் கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டிஸ். ஸோ இந்த மல்டி ஸ்டேட் கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டிஸை யார் ரெகுலேட் பண்ணுவாங்க? ஸோ
ஸோ மல்டி-ஸ்டேட் கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டிஸை பொறுத்தளவுக்கு இன்ஸ்டெட் ஆஃப் எங்கெல்லாம் ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர்னு வருதோ அங்கெல்லாம் எதை சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா பார்லிமெண்ட்ங்கிற ஒரு வேர்டை சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும். தட்ஸ் ஆல். ஓகே, அதுதான் சொல்றாங்க. தட் இஸ் த மாடிஃபிகேஷன் தட் எனி ரெஃபரன்ஸ் டு த ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர், ஸ்டேட் ஆக்ட் ஆர் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஷால் பி கன்ஸ்டிடியூட்டட் as a reference to parliament, central act or central government respectively. அவ்வளவுதான். தட்ஸ் ஆல். ஓகே, ஸோ அப்போ மல்டி-ஸ்டேட் கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டிஸை பொறுத்தளவுக்கு பார்லிமெண்ட் ஹாஸ் டு ரெகுலேட். ஸ்டேட் கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டியை பொறுத்தவரைக்கும் ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர் ஹாஸ் டு ரெகுலேட். அந்த கம்போசிஷன், போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸோட நம்பர், ஸ்ட்ரென்த், தென் அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ரிசர்வேஷன், டென்யூர், இதை மட்டும் ஒர்க் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஏரியால சொல்றேன். தென் அதர் தென் தட் யூனியன் டெரிட்டரிஸை பொறுத்தளவுக்கு த பிரசிடென்ட் ஹாஸ் டு டிசைட். ஓகே, அப்போ ஸ்டேட் கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டி பொறுத்தளவுக்கு ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர், மல்டி ஸ்டேட் கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டிஸை பொறுத்தளவுக்கு பார்லிமெண்ட், யூனியன் டெரிட்டரிஸை பொறுத்தளவுக்கு பிரசிடென்ட் மே டிசைட். ஓகே, ஸோ ஏன் பார்ட் ஆஃப் தி கான்ஸ்டியூஷன்ல 97th கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட் ஸ்ட்ரக் டவுன் அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிளான ரீசன்ஸ். தே ஆர் நாட், தட் இஸ் இட் இஸ் கம்ஸ் அண்டர் தி ஸ்டேட் லிஸ்ட். ஸோ ஸ்டேட் லிஸ்ட் அப்படின்னு வரும்போது அண்டர் ஆர்டிகல் 366 class 2 ஆஃப் தி கான்ஸ்டியூஷன் ஒரு ஸ்டேட் லிஸ்ட்ல இருக்கக்கூடிய சப்ஜெக்டை நீங்க சேஞ்சஸ் கொண்டு வரதுனாலோ இல்ல சம் ப்ரொவிஷன்ஸை நீங்க ஆட் பண்றதா இருந்தாலோ கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட்ல half of the state ratification is must. But in this 97th Constitutional Amendment Act, என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா just they passed only in the parliament and they are not getting the half of the state ratification. So half of the state ratification இல்லாததுனால any provisions which are all bring some changes in the state legislature provisions. So state listல எதெல்லாம் violate ஆகுதோ அந்த provisions மட்டும் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா struck down பண்ணிட்டாங்க. In sense nothing but 97th Constitutional Amendment Act was not completely struck down. In sense கம்ப்ளீட்டா அந்த 97th Constitutional Amendment செல்லாதுன்னு சொல்ல கிடையாது. Part of the 97th Constitutional Amendment தான் struck down. That part of the Constitution, 97th Constitutional Amendment எது struck down பண்ணுது, which violate the provisions of the state legislature. So state legislature எதெல்லாம் violate பண்ணுதோ அந்த provisions மட்டும் eliminate பண்ணிட்டாங்க. Then one more thing which was very recently happened in the cooperative society is nothing but and central government formed the Ministry of Cooperation. Okay, so Ministry of Cooperation ங்கிற ஒரு விஷயத்தை என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா டிசைன் பண்ணிட்டாங்க. nothing but for the strengthening of the cooperative societies தான். Okay, it is facilitating on ease of doing business for cooperatives and cooperative societies. Okay, so அதுக்காக டிசைன் பண்ணதா இந்த formation of cooperation, Ministry of Cooperation. Maybe they ask this Ministry of Cooperation ஓட பர்பஸோ இல்ல how it is going to solve the issues in the cooperative society. So mains perspectiveல வரதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ். பட் நம்மளை பொறுத்தவரைக்கும் பிலிம்ஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல வரக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ் அப்படின்னா இந்த இடத்துல ரெண்டு கிரவுண்ட்ஸ் தான் வரணும். ஒன்னு வித் ரெஸ்பெக்ட் டு 97th Constitutional Amendment Actல என்னென்னலாம் கான்ஸ்டியூஷன்ல கொண்டு வந்திருக்காங்க சேஞ்சஸ். அப்படி இல்லைன்னா இந்த போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸை பத்தின கொஸ்டின்ஸ் வர்றதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு. அப்படி இல்லைன்னா ஆர்டிகல் 368 Constitutional Amendment Actை பத்தின கொஸ்டின்ஸ் வர்றதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு. ஸோ இதுதான் நம்ம பாலிட்டி ஆங்கிள் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய ஏரியாஸ். மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் கோஆபரேஷன்லாம் வரதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் பார்த்தீங்கன்னா அது மெயின்ஸ் ஆங்கிள் வரதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் தான் அதிகம். இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் டிஸ்கஸோ இல்லை அனலைஸோ இல்லை கிரிட்டிக்கலி எக்ஸாமினோ அந்த மாதிரி கேட்கறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு. அது மெயின்ஸ் வரும்போது பார்த்துக்கணும். ஓகே, the next thing is with respect to 25th year of PESA Act. So Panchayat Raj Extension of Scheduled Areas Act அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விஷயம். யூஸ்வலா part 9 of the Constitution எங்க applicable ஆகாதுன்னா scheduled areas which was listed in the 5th schedule. So 5th schedule இருக்கக்கூடிய ஏரியாஸ்ல applicable ஆகாது. 73rd and 74th Amendment Act, very specific 73rd Amendment Act. So அப்ப அதுக்குன்னு என்ன பண்றாங்கன்னா they bring some special provisions. The special provisions come with an act in the name of Panchayat Raj Extension to the Scheduled Areas Act 1996. So far இப்போ வரைக்கும் ஒரு 10 ஸ்டேட்ஸ்ல என்ன இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா scheduled areas இருக்கு. That is the areas which was listed under the 5th scheduled areas. Okay, so இங்கெல்லாம் என்ன அஷ்யூர் பண்றாங்க அப்படின்னா through by means of Panchayat Raj Extension to the Scheduled Areas Act 1996 மூலமா என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா இந்த பர்டிகுலர் scheduled areas இருக்கு இல்லையா, அங்க இருக்கக்கூடிய கிராம் சபாஸ்க்கு ஓகே கம்பேரிட்டிவ்லி மற்ற இருக்கக்கூடிய கிராம் சபாஸை விட எக்ஸ்ட்ரா பவர். ஓகே, ஸோ அங்க இருக்கக்கூடிய வில்லேஜ் அசம்பிளிஸோ இல்ல கிராம் சபாஸ்க்கோ என்ன கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா தே ஆர் என்ஷூரிங் ஆன் செல்ஃப் கவர்னன்ஸ். ஸோ என்ன ஃபெசிலிட்டேட் பண்றாங்க அப்படின்னா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட், தட் இஸ் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு தானே 73rd Constitutional Amendment Actல பவர் இருக்கு. ஸோ 73rd Amendment Act Constitutional Amendment Actல இருக்கக்கூடிய பவர் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்க்கு ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணக்கூடிய பவர் இருக்கு இல்லையா, அதுல through from PESA Act மூலமா they bring some changes. In sense இந்த PESA Act மூலமா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ல பாஸ் பண்ணக்கூடிய ஆக்டோ இல்ல ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸோ they may change. In sense they will amend
for inconsistent with their customary laws, social and religious practices. In sense, அங்க இருக்கக்கூடிய கஸ்டம்ஸ், சோஷியல், ரிலீஜியஸ் ப்ராக்டிசஸ் இருக்கும் இல்லையா, அது சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகலாம்னா இவங்க பாஸ் பண்ணக்கூடிய ஆக்ட் வயலேட் ஆகலாம். அப்படி வயலேட் ஆகக்கூடாது அப்படிங்கிற கண்டிஷன்ல என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, தே வில் சேஞ்ச் தேர் லா, மாத்திக்கலாம். ஓகே, இந்த பெசா ஆக்ட் மூலமா அவங்களுக்கு அந்த பவர் இருக்கு. ஓகே, தென் அதர் தென் தட் இந்த கிராம் சபாஸ் இருக்கு இல்லையா, இந்த கிராம் சபாஸ்க்கு என்ன ரைட்ஸ் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா, நாட் ஓன்லி தே கேன் மேக் டெசிஷன்ஸ் ஆன் தி ஏரியாஸ் ஆஃப் கஸ்டம்ஸ், ட்ரெடிஷனல் மேனேஜர் ரிசோர்சஸ், இதெல்லாம் ஓகே ஃபைன், பட் தட் பர்டிகுலர் கிராம் சபாஸ் ஹாஸ் ஆல்சோ பவர் வித் டு ரெகுலேட் தி மினரல்ஸ் being excavated from their areas. So usually the scheduled areas எங்க இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா hillier terrain areas தான். ஓகே, ஸோ ட்ரைபல் ஏரியாஸ் அப்படின்னு வரும்போது, ஸோ அந்த ஏரியாஸ்ல என்னன்னா மினரல் ரிசோர்சஸ் அதிகமா இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜார்க்கண்ட், சத்தீஸ்கர் மாதிரி ஏரியால அப்ப அங்கெல்லாம் மினரல் ரைட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, இந்த மினரல் ரைட்ஸ் எவாக்குவேட் பண்ணக்கூடியது. ஸோ இதுல டெசிஷன்ஸ் எடுக்கிறது, இன்சென்ஸ் இந்த மினரல்ஸ் எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்றதுக்கான ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியால எடுக்கலாமா வேணாமா அப்படிங்கிறத who has to decide அப்படின்னா கிராம் சபாஸ் has to decide. Then other powers with respect to gram sabas over the management of resources are in the colloquial term jal jungle jameen அப்படினு சொல்லுவாங்க. In sense, they can decisions on the areas of water, forest and land. So இதெல்லாம் இந்த PESA Act மூலமா ஒரு கிராம் சபாஸ்க்கு அந்த பர்டிகுலர் 5th ஷெட்யூல்ட் ஏரியாஸ்ல இருக்கக்கூடிய ரைட்ஸ். ஸோ மேபி இதை பேஸ் பண்ணி கொஸ்டின்ஸ் வர்றதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு. இந்த PESA Act எழுதிப்பேன், பெசான்னு வச்சுக்கோங்க. The next thing is, what is the role of the governor with respect to PESA Act? So governor oda role enna appadina, இந்த 5th scheduled areas la இந்த PESA Act extension இருக்கு இல்லையா, இதனால இருக்கக்கூடிய ஆக்டிவிட்டிஸ், அதனால வரக்கூடிய ரிசல்ட், இது எல்லாத்தையுமே he has to submit as a report. ஒரு ரிப்போர்ட் மாதிரி கன்சாலிடேட் பண்ணணும். அந்த கன்சாலிடேட் பண்ண ரிப்போர்ட்டை ஒரு கவர்னர் பிரசிடென்ட் கிட்ட டைம் அண்ட் பீயிங் சப்மிட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். இது ஒரு கவர்னரோட ரோல் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு he has to submit that report to the president. So maybe இதை வச்சு ஒரு கொஸ்டின் வர்றதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு. இல்ல வாட் இஸ் த ரோல் ஆஃப் தி கிராம் சபாஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு PESA Act? ஓகே, ஸோ 25th இயர்னால மேபி கொஸ்டின் வர்றதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இது அதிகம். ஸோ ஓகே, நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு சென்ட்ரல் பியூரோ ஆஃப் இன்வெஸ்டிகேஷன். இது ஒரு சிம்பிளான விஷயம் தான். இன்சென்ஸ் ஒரு ஃபிக்ஸ்டு டென்யூர் அனௌன்ஸ் பண்ணிருக்காங்க, 5th இயர் 5 years ஆஃப் டென்யூர் அனௌன்ஸ் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ கொஸ்டின்ஸ் வரதா இருந்தா அது ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் பேக்ரவுண்ட் தான் கொஸ்டின் பண்ண முடியும். அப்படி பார்க்கும்போது சென்ட்ரல் பியூரோ ஆஃப் இன்வெஸ்டிகேஷன் இந்த இன்ஸ்டிடியூஷன் எப்ப கிரியேட் பண்றாங்க அப்படின்னா த்ரூ பை மீன்ஸ் ஆஃப் 1963 தான். ஸோ 1963 ஒரு ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்றாங்க. ஸோ அந்த ரெசல்யூஷன் எதை பேஸ் பண்ணி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, சாந்தகுமார் கமிட்டின்னு ஒரு ரிப்போர்ட் ஒரு கமிட்டி ஒன்று ஃபார்ம் பண்ணி that particular committee working on the grounds of corruption in Indian government. ஸோ கரப்ஷனை எப்படி சார்ட் அவுட் பண்றது அப்படிங்கிற ஒரு அஸ்பெக்ட்ல அந்த கமிட்டியை ஃபார்ம் பண்ணாங்க. வெரி ஃபேமஸ்லி கால்டு சாந்தகுமார் கமிட்டின்னு சொல்லுவோம். இந்த சாந்தகுமார் கமிட்டியோட ரிப்போர்ட்ல 2 இன்ஸ்டிடியூஷனை கிரியேட் பண்ண சொல்றாங்க. ஒன்னு சென்ட்ரல் பியூரோ ஆஃப் இன்வெஸ்டிகேஷன், another institution is in the name of சென்ட்ரல் விஜிலன்ஸ் கமிஷன். ஸோ இந்த 2 இன்ஸ்டிடியூஷனோட ஒர்க் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நத்திங் பட் டு prevent the corruption and to ensure integrity in the Indian administration. ஸோ அதுக்காக டிசைன் பண்ணதான் இந்த 2 இன்ஸ்டிடியூஷனும். அதுல இந்த சென்ட்ரல் பியூரோ ஆஃப் இன்வெஸ்டிகேஷன் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் an investigating agency. இந்த இன்வெஸ்டிகேட்டிங் ஏஜென்சியோட ஒர்க் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இட்ஸ் அல்டிமேட் அப்ஜெக்டிவ் இஸ் நத்திங் பட் டு என்ஷூர் தி ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் கரப்ஷன் அண்ட் டு மெயின்டைன் இன்டெகிரிட்டி இன் தி அட்மினிஸ்ட்ரேஷன். ஸோ ஒரு ரெசல்யூஷனா இனிஷியல் டேஸ்ல மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹோம் அஃபேர்ஸ்ல தான் இதை இனிஷியேட் பண்ணியிருந்தாங்க. இன்னைக்கு அது என்னவாயிருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இட் ஷிஃப்டட் டு தி அண்டர் தி மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் பர்சனல் அண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன். ஸோ இன் சென்ஸ் PMO ஆஃபீஸ் கீழே இது கண்ட்ரோல்ல இருக்கு. ஓகே, அண்ட் இட் டிரைவ்ஸ் இட்ஸ் பவர். வேர் இட் டிரைவ்ஸ் இட்ஸ் பவர் மீன்ஸ் ஃப்ரம் தி டெல்லி ஸ்பெஷல் போலீஸ் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஆக்ட் மூலமா இந்த பவரை எடுத்துக்கிறாங்க. ஓகே, இதோட ஒர்க் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நத்திங் பட் டு என்ஷூர் ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் கரப்ஷன் அண்ட் மெயின்டைனிங் இன்டெகிரிட்டி. ஓகே, தென் அதர் தென் தட் வாட் இஸ் த ரோல் மீன்ஸ் நத்திங் பட் இட் ப்ரொவைட் அன் அசிஸ்டன்ஸ் டு தி சென்ட்ரல் விஜிலன்ஸ் கமிஷன் அண்ட் லோக்பால். எதுக்காக அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு இன்வெஸ்டிகேஷன் ஏஜென்சி இல்லையா, ஒரு லோக்பால் ரெக்கமெண்ட் பண்ணக்கூடிய இன்வெஸ்டிகேஷனையோ இல்ல சென்ட்ரல் விஜிலன்ஸ் கமிஷன் ரெக்கமெண்ட் பண்ணக்கூடிய இன்வெஸ்டிகேஷனையோ யார் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணி தரணும்னா CBI இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணி தரணும். அதுதான் அவங்களோட பிரைமரி ஃபங்க்ஷன். ஓகே, தென் இதுல கொண்டு வந்த சேஞ்சஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, மெயினா இதோட கம்போசிஷன் வரும்போது இதோட ஹெட்டர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா டைரக்டர் அண்ட் ஒரு ஸ்பெஷல் டைரக்டர் ஒன்று அடிஷனல் டைரக்டரா இருப்பாங்க. ஓகே, ஸோ லோக்பால் அண்ட் லோகாயுக்த் ஆக்ட் 2013 ஒரு அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வராங்க. என்ன அப்படின்னா, டெல்லி ஸ்பெஷல் போலீஸ் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஆக்ட்ல இந்த டைரக்டரையோ இல்ல ஸ்பெஷல் டைரக்டரையோ நீங்க அப்பாயிண்ட் பண்றதா இருந்தா அதுக்கு முன்னாடி கம்ப்ளீட்லி அண்டர் தி கண்ட்ரோல் ஆஃப் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட். சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் டிசைட் பண்றவங்கள அப்பாயிண்ட் பண்ணிக்கலாம்.
பட் இந்த 2013 ஆக்ட்ல ஒரு சேஞ்சஸ் கொண்டு வராங்க. என்ன அப்படின்னா, இந்த டெல்லி ஸ்பெஷல் போலீஸ் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஆக்ட்ல ஒரு சேஞ்சஸ் கொண்டு வர்றாங்க. என்ன சேஞ்சஸ் கொண்டு வர்றாங்க அப்படின்னா, சிபிஐ டைரக்டர்ஸ் நீங்க அப்பாயிண்ட் பண்றதா இருந்தா, அந்த அப்பாயிண்ட் பண்றதுக்கு ஒரு கம்போசிஷன் ஆர் செலக்டிங் பேனல் ஒன்று கிரியேட் பண்ணி ஆகணும். இந்த 3 மெம்பர் கமிட்டி தான் யாரை செலக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா டைரக்டர்ஸ் செலக்ட் பண்ணணும். அந்த 3 மெம்பர் கமிட்டியில யார் சேர் பர்சன் அப்படின்னா பிரைம் மினிஸ்டர் தான் சேர் பர்சன். தென் லீடர் ஆஃப் அப்போசிஷன் இன் தி லோக்சபா. தென் அனதர் ஒன் இஸ் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா ஆர் ஜட்ஜ் ஆஃப் த சுப்ரீம் கோர்ட் நாமினேட் பை ஹிம். ஓகே, ஸோ இந்த 3 மெம்பர்ஸ் கமிட்டி டிசைட் பண்றவங்க தான் யாரா இருக்க முடியும் அப்படின்னா டைரக்டரா இருக்க முடியும். ஸோ இதுல இம்பார்ட்டன்டான ஈவெண்ட் அப்படின்னா வெரி ரீசென்ட்லி எது அப்படின்னா ஒரு டென்யூர் ஃபிக்ஸ் பண்ணதுதான். டென்யூர் அப்படின்னு வரும்போது ஒரு எலிஜிபிலிட்டி கிரைட்டீரியால 5 இயர்ஸ் ஆஃப் டென்யூர்ஸை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்றாங்க. ஸோ போத் ஃபார் தி சென்ட்ரல் விஜிலன்ஸ் கமிஷன் அமெண்ட்மெண்ட் பில்ல சேஞ்சஸ் கொண்டு வராங்க, டெல்லி ஸ்பெஷல் போலீஸ் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஆக்ட்ல சேஞ்சஸ் கொண்டு வந்தாங்க. தென் இந்த டென்யூருங்கிறது சிபிஐக்கு மட்டும் தான் சேஞ்ச் பண்ணாங்களா இல்லையானா இல்ல, என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட்ல என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டருக்கும் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபிக்ஸ்டு டென்யூர் ஒன்று கிரியேட் பண்ணாங்க. ஒரு லைட்டா ஒரு அஜிடேஷன் பார்லிமெண்ட்ல இருந்தது. ஸோ ஒருவேளை கொஸ்டின்ஸ் வரதா இருந்தா டென்யூர் ஒரு ஸ்டேட்மெண்டா இருக்கிற பட்சத்துல செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் எதை கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ணி வரும் அப்படின்னா ஹிஸ்டாரிக்கல் பேக்ரவுண்ட கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ணி தான் வரும். அப்ப எந்த மூலமா அந்த சாந்தகுமார் கமிட்டி ரெக்கமெண்டேஷனா இல்ல சம் அதர் கமிட்டிஸ் கொடுத்த ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ்ல ஃபார்ம் பண்ணாங்கன்னா கொஸ்டின்ஸ் வரலாம். இல்ல எனி கம்போசிஷன் கிரவுண்ட்ஸ்ல கொஸ்டின்ஸ் வரக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு. ஸோ ஃபார் இதுதான் வெரி ரீசென்ட்லி ஹேப்பன்ட் இன் திங்ஸ் இன் தி பாலிட்டி. ஸோ ஃபார் ஒரு 6 to 7 கிளாஸஸ் கவர் பண்ணியிருக்கோம் பாலிட்டி ஏரியாஸை பொறுத்தளவுக்கு. மோஸ்ட் எக்ஸ்பெக்டட் கொஸ்டின்ஸை தான் கவர் பண்ணியிருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ இதோட என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாலிட்டி பேஸ்டு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் அது போகும். ஸோ இதுக்கப்புறம் பார்க்கக்கூடிய ஆஸ்பெக்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சம் அதர் ஏரியாஸ்ல வெரி ஸ்பெசிபிக் ஃப்ரம் என்விரான்மெண்ட்டோ இல்லை ஃப்ரம் இன்டர்நேஷனல் ரிலேஷனோ இல்லை அதர் தென் தட் சம் அதர் ஏரியாஸ் கொஸ்டின்ஸ் கிரவுண்ட் அப்படின்னு வரும்போது கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பேஸ்டு கொஸ்டின்ஸ் கிரவுண்ட் அடுத்த கொஸ்டின் கிளாஸஸ்ல இருந்து பார்க்க ஆரம்பிக்கலாம். ஓகே, so from this I'm going to wind up this session. Hope you may enjoy this session. Very thank you for watching this video.